سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشافع صاحب القدر المرافع فمهل النور النواحي يا رسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أسلام شركين وبنا شركين تصادع ودنا وقت الهداية يا رسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترى يا رسول الله قد انتهى من هولنا أفضع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات
وعدنا بكل ما تمك وكفينا كل البلايا ودفع الآفات والرفايا البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لإلهنا واسقنا يا رب أغيثنا بحياة ظليمك وحدي العمر بحسنا وحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمل أحمد القرآن والصحابة ما سنسى صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة إلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين وأرواح سادتنا الصوفياء المصنفين الكتب أصحاب الراتب الحزب والأراد والهدي الجميع خصوصا إلى رسولهم أحمد بن سلمة هاجر الله وسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بالي وجميع سادتنا البعل كل صالح ولي وإلى رسولنا الإمام سلطان الأولياء القدوة الرباني والغوث الصمدان الشيخ محي الدين الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح صاحب المؤلف سيدنا الإمام محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في دارنا آمين. وإلى رجل من شيخنا سن شيخ حسن بن عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب حسن بن أحمد بهارون وإلى روح الحبيب قاسم بن أحمد بهارون وصول مغفرهم والمنتسبين إليهم وإلى رواه أمهاتنا وأمهاتكم وآبائنا وآبائكم وأجدادنا وأجدادكم وأمواتنا وأمواتكم
وأمة هذه البلدة من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يغفر لهم ويرحمهم درجاتهم في الجنة وعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. Amin. Sampai mana ini? Wa idza iktasorta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darin amin ila an qala fa idza wa in istaqsarta ala al-hajar fa 'alayka an tasta'mila thalathata ahjar tahirah munshifah lil 'ain tamsah biha mahallan najwi. Dan apabila engkau hendak meringkas ketika istinja tidak memakai air, artinya istinja dengan selain air. Wa in istaksarta 'alal hajar, dan apabila engkau ingin meringkas istinja dengan batu, maka fa'alaika, maka wajib bagimu antas ta'mila thalathata ahjar, pakai batu tiga batu. Dan syaratnya batu ini tahirah, harus suci. Ini ya Imam Ghazali itu tetap enggak jauh dari fikih awal-awalnya. Semua ahli tasawuf kalau bikin ngarang kitab ya awalnya pasti fikih. Munshifah lil ain, dan bisa bisa menyerap atau bisa membuang ain najisnya, kotorannya. Tisu termasuk bisa ya, tisu bisa, pernah kita bahas ya. Tamsah biha mahallan najwi, yang bisa membersihkan tempat buang najis, tempat keluarnya najis. Bihaitsu la tantagilun najasah an mawdhiha, tapi syaratnya lagi sekiranya ainun najis itu tidak berpindah dari tempatnya. Ya, kalau udah pindah dari tempatnya sudah nggak bisa pakai batu. Kalau sudah pindah dari tempatnya nggak bisa pakai batu. Wa kadzalika tamsahul ghadib fi thalathati mawadhi' min hajar. Begitu juga engkau mengusap al-ghadib. Al-ghadib itu batu besar, tapi bukan 3. Berarti batu bukan 3, kalau itu kan 3 batu. Kalau ini 3 ujung, karena besar batunya. Sah apa enggak? Boleh. Fi salasati mawadhi' min hajar. Jadi batu ada 3 tempat yang sekiranya dihitung di 3 apa ya? 3 sudut. Nah, 3 ujung atau 3 sudut ya. Boleh, walaupun pakai 1 batu. Ya. Fa in lam yahsulil ingga bi thalatha fatammim khamsah. Kalau enggak bisa bersih kecuali kalau tidak bisa suci atau tidak bisa keambil najisnya bi thalatha dengan 3 batu, fatammim khamsah. Maka sempurnakan dengan 5 batu atau 5 sudut batu. Yang penting ganjil. Yang penting kan pernah praktek belum orang coba? Jika jangan ada banyu ya. Ini sunnah loh. Ini sunnah, kamu praktekin aja. Sekali-kali. Enggak apa-apa sekali, ngamalin ilmu walaupun sekali ya. Tapi yang penting jangan ngamalin kawin 2 kali. Jangan. Jangan sunnah ini jangan.
Jangan coba-coba nanti. Kalau ini kan ya kalau kawin 2, 3, 4 bahaya. Bisalasa fatammim khamsa, maka sempurnakan dengan 5. Au sab'a atau 7. Ila anyun gia bil itar, sampai bersih bil itar, artinya dengan witir ganjil. 5, 7 atau 9. Kalau nggak bersih juga, ya 11 juga nggak apa-apa. Sing akebe batu ya. Fal itar mustahab, dan ganjil itu sunnah. Biar percepat. Wal inqa wajib. Nah, ganjil itu sunnah, adapun suci artinya bersih yaitu wajib. Wala tastanji illa bil yadil yusra, dan enggak boleh kamu istinja kecuali dengan tangan kiri. Tangan kiri, istinja pakai tangan kiri, ceboknya pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kanan. Ya. Terus di sini ada wala yusan hina idzin syumuliyat. Enggak sunnah kita nyium tangan. Setelah istinja enggak sunnah kita cium tangan enggak. Artinya bukan cium tangan, cium tangan kita cium gitu. Masih mampu beli, enggak sunnah. Ya. Malah kita bikin was. Jangan, yang penting ain nggak ada, ini nggak ada, ya sudah, jangan dicium-cium. Ya, tapi kebiasaan, biasanya kadang kebiasaan orang ya, laporan. Ya. Terus, waqul indal farag minal istinja. Nah ini, dan berdoalah setelah selesai istinja. Baik pun itu istinja bil hajar atau bil ma. Nah, kalau sering dengan air ya tetap kita doa ini ya. Doanya apa? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hatiku daripada nifaq. Daripada kemunafikan. Doa ini bagus. Luar biasa ini doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish, wa hassin farji minal fawahish, dan jagalah kemaluanku daripada perbuatan keji. A'udzubillah min dzalik. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Al fahsya maksudnya perzinahan, artinya sesuatu yang berkaitan dengan kemaluan. Kalau doa seperti ini insya Allah dijaga sama Allah. Tidak apa? Kemaluan kita jangan sampai menjatuhkan atau apa, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah kawin ataupun yang belum kawin. Ya, yang belum kawin juga harus dijaga doa supaya tidak ada pikiran yang enggak khoyal, bahaya. Nah, ini saya mau terangin istimna sedikit. Ini banyak istimna. Istimna itu khurujul mani, ya, keluar mani, biliat itu ya, dengan tangan itu. Naudzubillah, itu dosa besar. Bahkan ada ulama mengatakan lebih bahaya, lebih dosa daripada mempergaul istrinya ketika sedang haid. Hati-hati, sampean buang-buang anak ning comberan berarti. Iya, dibuang anaknya sampean ning comberan. Ya. Nggak boleh, itu dosa besar. Istimna itu dosa besar. Bahkan sama dosanya seperti orang yang jima dengan istrinya lewat dubur, dosanya. Ya, istimna, keluar mani dengan tangan, kecuali dengan istrinya yang halal, itu mubah, boleh. Tapi kalau istimna
mengeluarkan mani dengan tangan, apalagi dengan tangan yang haram, ya, bukan mahramnya, itu lebih dosa lagi. Dengan tangannya sendiri itu dosanya besar. Hati-hati ya. Makanya sering-seringlah berdoa seperti ini. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hatiku daripada kemunafikan. Wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, jagalah kemaluanku daripada perbuatan keji. Perbuatan keji yang berkaitan dengan kemaluan, ya. Terus wadluk yadaka ba'da tamamil istinja. Wadluk yadaka ba'da tamamil istinja bil ardi au biha'id. Lalu tekankan. Wadluk itu kalau bahasa Arabnya dalaka itu mejet, artinya ditekan-tekan. Wadluk yadaka, dan tekanlah yadaka, tanganmu, ya, tanganmu yang kiri, yaitu yang dipakai buat istinja. Ba'da tamamil istinja, setelah sempurna istinja, beres, cebok apa, ya, kita tekan-tekan. Bil ardi, di tanah, atau au bihaid, atau tembok, asal aja temboknya wong bae. Au bil au bihaitin, atau dengan haid, apa namanya, jidar atau tembok. Tsumma gsilha, kemudian dicuci. Setelah ditekan-tekan di tanah, kemudian atau di tembok, kemudian dicuci. Paham ya? Dan daripada adab istinja juga ada mutatwil qu'ud bila darurah. Jangan lama-lama di kamar mandi. Ya, nggak boleh lama-lama di kamar mandi tanpa ada darurah. Karena kamar mandi yang seperti saya ceritakan bahwa kamar mandi adalah tempatnya, seperti itu. Wa adamul abath bil yad wa bir ra'yah ilal yamin wa shimal, dan juga nggak boleh tangannya main-main kemana. Ya khusyuk udah. Jangan apa namanya, dolanan gayung. Atau wa bir ra'yah, atau tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri. Kecuali darurat nggak apa-apa. Sampai istinja di apa namanya, di sawah atau di mana, di kebun, takut ya tengok kanan, tengok kiri, takutnya ada makhluk lewat, itu nggak apa-apa. Tapi istinjanya nggak boleh di tanah orang, ya. Artinya tanah yang mubah, yang boleh kita istinja. Paham ya? Terus daripada adab juga wa adamun nazar ila sama, dan jangan lihat ke langit, ya. Awil faraj, atau melihat ke kemaluannya. Deleng kemaluannya, anggap deleng kemaluan. Ya mengkono niku, bagian ganteng enggak blesak Pak wis lagi ning kono mah. Ya. Sayu-ayune wong, seganteng-gantengnya wong bakal wis lagi ning kono, lagi mengkonon ya biasa. Bahkan make up sing Singapura kayak. Bahkan klambi anggo sutra gak bakal lagi mengkonon biasa. Ya. Jadi itu tanda lemahnya manusia, lemahnya manusia. Makanya Rasulullah tidak pernah terlihat buang apa namanya, kotoran, tidak pernah terlihat. Buang air besar tidak pernah terlihat Rasulullah, artinya tidak pernah terlihat langsung dimakan sama bumi. Kecuali air kencing banyak yang diminum sama para sahabat. Makanya Rasulullah itu sempurna. Kalau kita, ya sudah seperti itu sudah. Sampean bakapan urut belesa kan sampean gawa kaca lah ngeden. Nah, ya Bu. Nguyu Ibu mah. Aulil kharij bila haja, atau melihat kotoran yang keluar tanpa keperluan, tanpa ada hajat, kecuali ada keperluan.
Kalau misalkan mau periksa tes air kencing. Tes nguntal apa kelereng apa nekeran. Nguntal sendok. Itu boleh. Bila ada hajatnya. Itu keperluan lain. Pokoknya kalau ada keperluan nggak apa-apa. Dan daripada adabnya juga nggak boleh lihat-lihat apa ngeludah. Ngeludah hala khurujil kharid ketika keluarnya kotoran. Ketika keluar kotoran, waminil adab nggak boleh apa namanya ngeludah. Sampean kalau orang seperti itu sering itu biasanya sering sakit gigi, sering sakit gusi. Gusi sering sakit. Ya. Terus orang kalau sering melihat apa namanya kotorannya itu biasanya giginya kuning. Giginya kuning. Jelek giginya. Nah, itu di kitab Fathul Mu'in. Banyak ada beberapa adab di kitab Fathul Mu'in. Artinya hikmah dibalik sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo, lanjut. Bab adabil wudu. Bab adab ketika wudu. Fa idza faragta minal istinja'i, apabila setelah selesai daripada istinja, yang penting fala tatrukis siwaka, jangan pernah ketinggalan siwak. Ini kayaknya singgah siwak begini. Kayaknya waktu seningin bae terus wis. Kelalen yang siwak. Ya. Dulu ada Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus. Beliau ayahnya yang dimakamkan di sini di Indramayu. Ayahnya beliau. Ini Habib Ja'farnya seorang wali besar. Beliau dulu dari kecil nggak boleh sama kakeknya itu belajar. Dari dulu, dari sejak kecil ketika diasuh sama kakeknya, beliau tidak boleh belajar, nggak boleh nulis, nggak boleh belajar. Anak beri wong tungkol. Hari kita menikebuki ya. Habib Ja'far beda. Karena datuknya melihat Habib Ja'far ini ada suatu kelebihan. Satu, hatinya bersih beliau. Akhirnya sama datuknya itu nggak disuruh belajar. Nulis enggak, sampai besar. Sampai besar, beliau ini akhirnya karena mau ada perkumpulan, beliau masuk kamar. Begitu masuk kamar, ngelihat Quran nggak bisa, ngelihat nulis nggak bisa, nangis Habib Ja'far. Nangis, ya Allah, kok nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Nggak, memang nggak diajarkan ngaji, nggak diajarkan nulis. Akhirnya subhanallah, karena memang hatinya bersih. Ini jangan ditiru, jangan ditiru. Akhirnya sampean ya ditiru ya, gembel sampean, jadi tiru. Ini kelebihan, jarang. Akhirnya subhanallah begitu nangis, beliau dapat ilham, nulis alif, ba, ta, terus disambung, terus baca. Subhanallah, begitu seminggu berikutnya kumpul sama datuk-datuk sama para ulama waktu itu di saat beliau di zamannya beliau. Subhanallah, Habib Ja'far bisa baca kitab. Kaget orang, ini kok belajarnya kapan ini? Belajarnya kapan? Terus tanya, kata Habib Ja'far, ya saya nangis di kamar, saya juga nangis. Oh kenapa saya nggak bisa baca kitab, nggak bisa baca Quran, nggak bisa nulis? Subhanallah, dikasih ilham karena kebersihan hatinya, kekuatan yakinnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terkenal memang beliau Habib Ja'far. Nah Habib Ja'far salah satu perkataannya beliau ini, yang dipegang adalah satu perkataannya beliau. Apa kata beliau? Siwak itu jangan satu. Sampean cijibe gelangka. Siwak itu kalau bisa jangan satu, karena fadilahnya banyak. Salah satunya apa fadilahnya? Memudahkan kalian ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut itu mudah, roh kita keluarnya enak. Siwak. Kalau bisa jangan satu. Ini murah. Kalau bisa banyakin, 10, 20 gak apa-apa. Jadi setiap tempat ada, lupa ada. Lupa ada. Gitu. Paham ya?
Siwak 10.000, 7.000. Kalau di Hadramut 2.000, 3.000. Di sini beli. Ya, ya paling beli sijilah loro lah. Kalau di rumah satu, dibuat di bawah satu. Barangkali ke masjid, oh iya ada. Jadi yang perlu dipegang adalah siwak jangan satu. Artinya kalau satu ya terlalu gitu. Apa maning beli dua siwak? Apa maning beli dua siwak? Man ahabballah ahabba man ahabbahullah. Siapa orang yang mengaku cinta sama Allah ya harus cinta sama orang yang dicintai sama Allah. Wa man ahabbahullah ahabba ma ahabbahullah. Siapa orang yang cinta sama orang yang dicintai sama Allah, maka dia harus cinta sama sesuatu yang dicintai oleh orang yang dicintai oleh Allah. Siwak adalah suatu yang dicintai oleh Rasulullah. Bahkan Sayyidina Ali aja cemburu sama Sayyidatina Fatimah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib paling cemburu sama Fatimah Zahra. Karena Fatimah Zahra nggak pernah ketinggalan siwak. Ada Sayyidina Ali, wallahi ya siwak. Kalau bukan kamu ini sunnah Rasul tak penggal kamu. Kalau kamu ini manusia tak penggal kamu. Karena saya lihat yang bisa menyentuh bibirnya yang mulia Fatimah Zahra yaitu siwak. Setiap saat beliau siwak. Apalagi terutama keluar dari kamar mandi setelah istinja. Karena apa? Kalau ketika istinja kan sampean kan mingkem. Apa dah sampean mangap teh saya jenenge. Kan ora? Bu. Lagi istinja mangap tah? Hah? Kan mingkem. Nah, mingkem ini yang bikin buat kita bau. Bau mu. Sampai uang puasa lagi meneng-meneng mbak. Lampu beli. Nah, tapi kan itu puasa beda. Tapi ya memang seperti itu bau. Makanya macan paling mambu ya parane. Nah, paling bau-baunya mulut yaitu mulutnya macan. Kalau habis makan tidur. Sampai beli percaya, coba ambungan. Los, cangkeme macan. Kata Imam Syafi'i, kalau nggak salah Imam Syafi'i, paling bau-baunya mulut yaitu mulutnya harimau atau macan. Ya, karena dia habis makan tidur. Nah, paling wangi-wanginya mulut yaitu mulutnya guguk. Kenapa dia? Sampean bukatan kamar mandi konon jadi wangi. Jadi kita sunnah, ya. Sunnah setelah istinja kita sunnah pakai siwak. Saya enggak pernah lihat Habib Salim Syatiri ya, Habib Syekh, guru saya Syekh Abdullah Muhdar ketika keluar kamar mandi, ya istinja ya. Istinja, buang air besar biasanya. Itu keluar itu siwaknya enteng. Siwaknya enteng. Selalu senyum. Makanya saya setiap gerakan guru saya perhatikan. Oh, kalau habis istinja besar, bawa. Kalau masuk ke kamar mandi, wudu, beliau bawa pakai siwak. Sengaja beliau tunjukkan supaya kita bisa meniru. Ya sikat giginya ini, odolnya ini sudah siwak. Pokoknya orang yang pakai siwak ya giginya awet. Ya. Suruh ya. Jadi wong skin mah suruh, wong kene mah suruh ya. Kinang ya. Jadi itu sunnah pakai kita siwak. Awas siwak ini fadilahnya 70 fadilah. Sampean bakal beli nganggo siwak salate siji, tapi bakal bisa nganggo siwak fadilahnya 70 fadilah. Ibaratnya sampean sekian ditawari jaluk dipaipit 10.000 apa 70.000. 70.000 700. Obat. Siwak belangka beli dua aja. Pakai siwak itu penting. Saya dulu Habib Abdullah Al-Kaf. Tahu ingat Habib Abdullah Al-Kaf? Cirebon. Paling marah. Pernah datang ke Dalwa, Darulugo, pernah datang di Tajuk Dubur, Karangmalang. Nah, melihat kiainya nggak pakai siwak marah. Mana pakai siwak? Ente imam nggak pakai siwak. Diam aja. Siwak kata ini fadilah. Fadilnya luar biasa. Ya, pakai siwak. Apalagi yang jadi imam.
jadi imam ya siwak ya. Karena fadilahnya banyak. Terus fala tatrukis siwaka, jangan pernah ketinggalan siwak. Fa innahu mutahhiratun lil fammi, karena siwak bisa membersihkan mulut. Wa mardatun lirabbi, dan membuat atau menyebabkan kita diridhoi oleh Allah. Wa muskhitatun lisyaitani, dan membuat syaitan itu kesel. Setan gak? Kesel. Tapi sampean main batu rek. Sing beli dia siwak. Sing beli gelam. Pakai siwak. Habib Salim paling marah loh. Al-Hadramaut itu paling marah orang kalau enggak siwak, apalagi santri. Apalagi siwak paling marah. Makanya orang jualan siwak di sana berjejer. Dimanapun ente mau cari siwak ada. Oh, jualan itu di mana-mana siwak. Ya. Alhamdulillah di sini sudah banyak. Ya, paling alwi di sini ya. Jadi banyak menjual siwak. Karena ini yang bikin kita musuh kita kesel. Musuh kita kesel. Enak gak kira-kira musuh kita kesel? Kesel, puyeng. Wah, pakai siwak lagi, kesel lagi dia. Kan enak kan? Enak gak? Wa muskhitatun lisyaitan, yang menyebabkan syaitan itu kesel. Wa salatun bisiwakin afdal min 70 shalah bila siwak. Salat dengan siwak lebih afdal daripada 70 salat tanpa siwak. 70. Tuduh 70 sampean. 70 ning Gusti Allah. 70-nya bukan 70 kita, 70 di sisi Allah. Beli wuru sampean gunungnya aku nung mas kabeh pahala kabeh pirang-pirang ning akhirat, kan seneng enggak? Seneng. Karena sebabnya apa? Karena cuman gara-gara siwak. Bahkan siwak bisa menyebabkan apa? Musuh kita tambah takut. Musuh kita takut gara-gara siwak. Percaya beli? Musuh kita tambah takut. Pernah suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab waktu lagi nyerang satu ininya orang-orang kafir. Sayyidina Umar dan bala tentaranya, sahabat-sahabatnya istirahat sebentar karena memang perjalanan agak sedikit jauh. Berteduh, nggak taunya di situ ada pohon arok. Nah, kata sahabat-sahabat ini pohon arok, diambilin potekin, sahabat mau pada sholat. Subhanallah, musuh pakai kekeran rupanya mah. Duh, wong Islam tanduran berarti pangani. Jadi bikin haibah. Nah, padahal ya siwak ya. Bahkan Habib Hussein luar Batang ya dulu waktu lagi ada Belanda nyerang pakainya siwak. Abu Bakar Adni dalam satu managibnya, beliau ketika lagi ada satu mau gempur Aden itu, kata Abu Bakar Adni, biarin, ambil air, celupin, kelem kabeh banyu, aduh ya kapal musuhnya kelem, gara-gara siwak, subhanallah, karena yakin, terutama yakin ning sabdae Kanjeng Nabi. Tapi nggak apa-apa kalau sampean belum pakai siwak nggak apa-apa, yang penting ya yakin bahwa itu syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus rakaatan bisiwak afdal min sab'ina rak'ah bila siwak. Masya Allah. 2 rakaat, syarahnya nih. 2 rakaat dengan siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Sampean 70 rakaat gak beli mungkin, kita mah yakin. Salat 70 rakaat pernah beli sampean? Hah? Paling ujung, paling mentok katang rakaat wis. Kun gambuh. Sunnah 40. Ini 70 rakaat sampean tanpa siwak. Tapi sampean siwak 2 rakaat, alhamdulillah. Bisa lebih afdol daripada 70 rakaat tanpa memakai siwak.
Karena kita ini orang malas, khususnya saya, makanya karena malas bisanya 2 rakaat jadi pakai siwak supaya afdol daripada sampean sholatnya 70 rakaat. Terus ya, tapi tetap siwak ya siwak, tapi keutamaan berjamaah tetap lebih afdol. Artinya apa? Jangan mentang-mentang pakai siwak terus sholatnya nggak berjamaah. Oh, fadilah berjamaah kan 27, siwak 70. Ya wis mending 70 wis berusaha sholat dia berjamaah. Bukan. 70 sama 27-nya beda. 70 sama 27-nya beda. Sampean sholat berjamaah pakai siwak itu lebih afdol. Sholat berjamaah pakai siwak udah dapat 27 fadilah, begitu juga dapat 70 fadilah. Paham ya? Nah, kalau sampean senang nih Kanjeng Nabi yang siwak. Ngokon bewis. Terus summa ijlis lil wudu'i, kemudian duduk ketika berwudu mustaqbilal kiblah, itu sunnah. Kita ketika ambil air wudu kita mustaqbilal kiblah, sunnah kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan, bakal mentok sih pribadi kan, tembokin kene terus mentok dia bisa mengkiblat ya sudah. Tapi kalau bisa menghadapkan ketika berwudu ke kiblat itu afdal. Kalau tidak ada halangan. Kalau kerannya nggak madep ke kiblat ya susah ya. Ya wis baik. Tapi kalau memang ini ya alhamdulillah madepkan ke kiblat. Kayak di sini kiblat ya. Iya. Wajib itu. Tapi WC-nya bukan ke kiblat. WC-nya kemana itu? Karena itu bagus. Ini kalau orang ahli fikih kalau masuk ke sini, oh berarti orang-orang sini ini fuqaha semua ini. Ini yang punya majelis ini orang-orang yang faqih ini. Ya karena WC-nya madepnya bukan ke kiblat, terus tempat wudunya ke wah, masya Allah. Alhamdulillah. Tsumma ijlis lil wudu mustaqbilal kiblah, menghadap ke kiblat. Ala mawdhi'in murtafi'in, di tempat yang agak sedikit tinggi. Ya. Kaila yusibakar rasyash. Tsumma ijlis, astagfirullahaladzim. Tsumma ijlis, kemudian duduk lil wudu'i ketika berwudu. Ini sunnah. Duduk ketika berwudu kalau memungkinkan, kalau ada tempatnya. Kalau di sini ya susah wudu yang ngepor ngono terus kabeh. Biasanya kalau di masjid-masjid ada tempat untuk duduk. Nah, kalau ada disediakan tempat duduk dan kita bisa wudu di situ, ya alhamdulillah. Kita duduk di situ ngambil air wudu. Terus ala mawdhi'in murtafi'in, agak sedikit tinggi. Biasa tempat duduknya agak tinggi, ya kan? Enggak mungkin agak bawah begitu kan? Supaya tidak kaila yusibakar rasyas, supaya tidak kecipretan. Ya, supaya tidak kecipretan. Paham ya? Itu sunnah-sunnah. Ya kalau kita berlakuin sekali-sekali lah. Paling tidak sekali kita amalkan. Paling syukur-syukur bisa seterusnya. Terus waqul, dan katakan, artinya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, doanya nih sebelum pas ngambil air wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Rabbi a'udzu bika, ya Allah, a'udzu bika, aku berlindung kepadamu, min hamazatis syayatin, daripada apa? Setan atau was-wasnya setan. Pengaruh-pengaruhnya setan. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, apa? Ayyahdurun, hadirnya mereka kepada saya. Artinya hadirnya syaitan menguasai ketika kita beramal saleh. Artinya syaitan terus bikin kita was-was, bikin kita nggak bisa khusyuk. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Maksudnya ay yahduruni. Kalau dalam bahasa nahwu ay yahduruni, cuman ay yahdurun. Terus summa ghasil yadaika salasan. Kemudian setelah baca doa summa ghasil yadaika salasan, kita basuh kedua tangan kita 3 kali. 3 kali. Ya. Qabla an tudkhilahumal ina, sebelum kau masukkan kedua tanganmu ke tempat, ke bak, ke ina, tempat. Itu kalau bukan di keran. Itu kalau bukan di keran. Kalau di keran ya tetap baca. Tetap baca. Terus kita apa? Tetap kita sunnah membasuh kedua tangan, telapak tangan. Waqul, dan katakan, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika minasyu'mi wal halakah. Nah, ini doanya. Ini doanya ketika apa? Ketika cuci tangan. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal yumna, ya Allah, aku meminta kepadamu al-yumna, itu kekuatan untuk berbuat taat. Nah, al-yumna itu kekuatan ketika berbuat taat. Kadang kita tanpa ada kekuatan Allah, tanpa ada dorongan daripada Allah, kita pun akan susah. Jangankan sampean sholawat ya, kita kalau baca sholawat aja, kalau tanpa ada, tidak diberikan taufik al-yumun dari Allah, susah. Kayak ku abot sholawat bega sekali bega. Benar beli? Serius? Paling kan. Dan saya pernah merasakan seperti, ya Allah, ini apa? Sholawat 3 kali aja kok berat gitu. Kenapa? Karena kita jarang berdoa. Kita minta sama Allah, karena tandanya orang itu mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah, yaitu dia kalau sering berdoa kepada Allah. Sering berdoa. Artinya segala macam urusan kita pasrahkan kepada Allah, kita minta kepada Allah. Orang kalau seperti ini berarti orang ini betul-betul mengesahkan Allah. Orang yang selalu berdoa kepada Allah dalam hal apapun. Bahkan Habib Salim Syatiri pernah cerita, as-salafun as-salih itu segala halnya dia istikharah. Segala halnya dia minta apa? Pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Minta petunjuk dari Allah. Kenapa? Walaupun sekecil apapun. Saking apanya? Saking dia memasrahkan segala urusannya kepada Allah. Agar supaya apa? Agar kalau misalkan urusan itu memang sudah kita pasrahkan kepada Allah, berarti apa? Ya kita sudah enak diatur sama Allah. Ya. Contohnya apa? Doa yang paling ajib itu ya. Sampean kalau mau doa paling enak, itu doanya Imamul Haddad. Doa paling enak, ya, doa Imamul Haddad. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudiuka. Ya Allah, aku minta penjagaan dan kami minta titip. Nitip kemana? Nitip ke Allah. Paling enak nitip ke Gusti Allah. Siapa yang kita titipkan? Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudiuka adia ajaran akidah kami. Dititipkan ke Gusti Allah. Enak gak? Enak. Ajanana wa anfusana. Diri kita pun kita titipkan sama Allah. Enak, aman. Ajanana wa anfusana wa ahlina, keluarga kami, wa auladana,
anak-anak kita dititipkan sama Allah. Di saat kita sudah meninggal, kita anak sudah dititipkan sama Allah. Kita nggak ada, kita sudah dititipkan sama Allah. Ajib gak? Ajib. Doa Yasin itu yang biasa kita kalau baca Yasin, kita doanya Allahumma inna nastahfizuka nastaudiuka yanana wa anfusana wa ahlina uladana wa dzurriyyatana. Terus sebut wa amwalana, dan harta kami. Sebutin siapa aja. Fika nafika wa amanik wa iyadik, ya Allah, dalam perlindunganmu, dalam keamananmu. Ya, min kulli syaitanin marid, daripada syaitan, wa jabbarin anid, orang-orang jabbar, orang-orang apa? Orang-orang zalim. Kita titipkan, kita punya akidah, kita titipin sama Allah. Kita punya apa namanya? Kita punya agama, kita punya keluarga, kita punya anak, kita punya harta, kita titipkan semua sama Allah. Kalau orang sudah dititipkan sama Allah, banyak ceritanya, ya, banyak sekali cerita yang sudah dititipkan sama Allah, subhanallah. Bahkan beberapa turunan itu apa namanya? Itu dijaga sama Allah. Hartanya dijaga, turunannya dijaga, agama keturunannya dijaga, akidah keturunannya dijaga. Itu paling enak. Makanya jangan ditinggal ya. Doa itu jangan pernah ditinggal. Allahumma, baca Yasin. Kalau bisa habis sholat subuh baca. Nah, Yasin itu penting. Habis sholat subuh baca. Jangan ditinggal. Yasin itu 5 guri Allah. Apa yang punya niat, itu loh Yasin. Niatnya apa? Banyakin niatnya. Kalau baca Yasin, banyakin niatnya. Niatnya apa pengennya? Nah, habis itu baca Allahumma inna nastahfizuka nastaudiuka yanana wa anfusana wa ahlina wa auladana. Terus kita titipkan sama Allah. Ya, paham ya? Ini udah belum nih? Udah belum ini? Wa'udzubika rabbi ayah Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah, kekuatan dalam melakukan ketaatan, wal barakah, dan juga kita meminta sama Allah al barakah. Apa itu barakah? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Biasanya 2 rakaat, kalau ditambah keberkahan sama Allah jadi tambah 4 rakaat. Biasanya sholat 5 waktu, tapi kalau misalkan dikasih barokah sama Allah, akhirnya Allah kasih khusyuk sholatnya, ya gak? Biasanya khusyuknya pas takbiratul ihram, dikasih keberkahan sama Allah, akhirnya baca fatihahnya khusyuk. Itu berkah. Berkah, bukan masalah duit aja. Keberkahan itu bukan masalah uang saja, banyak sekali. Ya, bisa hadir ke tempat ini berarti umur kita barokah. Mau mengkaji kitab, mengkaji syariatnya Rasulullah, ya, mengkaji ilmu-ilmunya Allah, itu namanya barokah. Tapi kalau misalkan dikasih umur, tapi dia nggak mau untuk melakukan ketaatan, berarti nggak barokah. Itulah namanya dalam segala hal kita minta sama Allah barokah. Terus wa'udzubika ya Rabb, wa'udzubika ya Allah minasyu'mi, ya Allah aku berlindung kepadamu dari syu'um. Apa itu syu'um? Asyar, kejelekan. Kejelekan dalam segala hal. Ya, sesuatu yang kita tidak suka itu kejelekan. Kesandung kejelekan. Tapi alhamdulillah kalau kesandung kita ucapkan la ilaha illallah, Allah akbar, subhanallah. Jangan kesandung nanti ngomongnya gini watu yang ditendangi. Artinya apa? Kita minta apa? Jangan kita berlindung sama Allah dari segala kejelekan, wal halakah, dan juga kita minta dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada halakah. Apa itu halakah? Kehancuran. Wal halakah bi fathi, kok nggak ada di sini? Kok halamannya terbang gini? Bi fathi ahrufihi au gul misla ma nugila an ramli wa huwa Allah mahfid, jadi min ma'asik. Nah, jadi kita minta sama Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada halakah. Artinya apa? Tangan kita jangan sampai berbuat jelek, ya. Terus kita minta supaya agar tangan kita barokah. Nempel ning dibe barokah. Ya boleh nempel ning dibe barokah. Ana jaburan tinggal loro sampean mangan barokah.
Ya, barokah. Terus apa? Tangan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melakukan ketaatan. Sing biasa mukul uang, subhanallah nganggo bantoni uang. Hah? Lurus. Terus kita kita berlindung dari Allah dari suatu kejelekan. Tangan kita tidak berbuat jelek. Nyelentik wong, ya boleh. Jahil. Nah. Terus jangan sampai tangan kita pun kehancuran. Jangan sampai kita berlindung dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kehancuran tangan kita. Sedikit lagi. Tsummanwi, kemudian niatlah. Nah, setelah kita berdoa ya. Terus kita habis doa, habis itu kita niat tsummanwi raf'al hadath. Kemudian kita niat raf'al hadath, mengangkat hadas. Ya, mengangkat niatnya gimana wudu sih? Coba wudu gimana niatnya? Nama itu wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Mengangkat hadas. Apa sih hadas? Hadas itu ya, hadas itu kita minta agar supaya yang tadinya kita boleh dan tidak boleh. Yang tadinya kita nggak boleh sholat dengan sebab wudu, hadas kita diangkat, kita diperbolehkan sholat. Dan kita ketika tadinya ibadah ganjarannya sedikit, tapi ketika hadas kita diangkat ya sama Allah, akhirnya kita membaca Al-Quran beda. Orang baca Quran ketika nggak punya wudu sama punya wudu beda, pahalanya beda. Awis tiba awis man wirafal hadas awis tiba hatas sholat, atau niatnya istibahah lis sholat. Nawaitul wudu'a lis tiba hatis sholat. Paham ya? Wallahu a'lam bissawab. Yakfi? Cukup? Nah, cukup. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syajaratil asli nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalul khaliqal insaniyah wa asyrafis sura al jismaniyah wa ma'dinil asrar rabbaniyah wa khazainul ulum istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah man darajatin nabiyyuna tahta liwa'i fahum minhu wa ilaih. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الحني وهاب يا غني وهاب يا غني وهاب يا غني. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. رب زدنا علما ورزقنا فهما وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا لا تعذبنا عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا لوالدينا ولمشايخنا. اللهم اغفر لنا لوالدينا ولمشايخنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم واشف مرضاهم وآمن خوفهم واجبر كسرهم وأغن فقرهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل ثواب مجلس التعليم في صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيفة مشايخنا وفي صحيفة والدينا ومشايخنا على هذه النية ولكل نية صالحة ولمنا بها سلفنا صالح. Fatihah.